최근 제주도에 예멘 난민들이 몰려오면서 난민법을 폐지하라는 이 청원이 올라왔고 여기에 70만 명이 동참했습니다. 제주 출입국 외국인 청에서 취업 설명회가 열렸습니다. 무비자 입국 제도를 이용해 제주도에 온 300여 명이 취업이 확정됐습니다. 난민법 적용이 아닌 출입국관리법 적용으로 해서 별도 취업 허가를 해주는 거죠. 경제적으로 어려움이 있을 때는 도에서 일정 부분 그런 부분 특례비 지원으로 저희들로 가능하다는 겁니다. 예멘 난민은 무사증으로 입국한 뒤 대부분 난민 신청을 했습니다. 심사는 수개월이 걸리고 소송을 하게 되면 최장 3년까지 체류할 수 있습니다. 찬반 논란은 계속될 전망입니다. 그러면 이들은 어떤 사람들일까요? I always try to tell them that, look, it's not that speaker that we're inviting who has these extreme radical views, as you say. These are general views that every Muslim actually has. So I would ask you, everyone in the room, how many of you are normal Muslims, you're not extremists? Please raise your hands. Everybody, mashallah. How many of you agree? Punishments described in the Quran and the Sunnah, whether it is death, whether it is stoning for adultery, whatever it is, that is the best punishment ever possible for humankind. And that is what we should apply in the world. Who agrees with that? Allahu Akbar. Are you all the radical extremists? So what's the politicians, what's the media going to say now? That we're all extremists? 이것이 평범한 무슬림들의 생각입니다. En som brenner Koranen, ifølge islam, da straffen døden. Det riktig? حرق القرآن للإهانة نعم بالتأكيد. Men denne mannen som da har brent Koranen, vil det være riktig at han mister sitt liv? أعتقد جازما أنه ارتكب جريمة وعقوبته القتل وتنفيذه على أمتنا سواء كان في النرويج أو عند باراك أوباما. لا يفرق هذا. فأنا لا أهدد شخصا بعينه، أنا أذكر النظرية، أذكر القانون، فأنا قلت ما في القرآن وما في الحديث، فأنا ما قلت على شخص يجب أن نقتلك أنت، ممكن أن يقتله كل من يعرف الحقوق. نحن ندافع عن ديننا بدمائنا، وحدودنا حدود الدم، حدود متفجرات. الذي يهين ديننا يجب أن يعرف أن واحدا منا سيموت. هذا أو غيره الذي يفعل إهانة لديننا وكرامتنا يجب أن يفهم. Men ville du være tilfreds hvis denne mannen ble drept? سأرسل هدية إلى قاتله إذا استطعت. 지난 연말 독일 쾰른에서 일어난 집단 성폭력 사건 당시 거리는 경찰도 손을 쓸 수 없는 통제 불능 상태였다는 보고서가 나와서 파문이 일고 있습니다. 관계 당국의 은폐 시도를 비판하는 목소리도 커지고 있습니다. 지난해 12월 31일 밤 독일 쾰른 대성당 앞에 위험천만한 폭죽이 날아다닙니다. 순찰차가 계속 주변을 맴돌지만 그저 지켜보기만 할 뿐 속수무책입니다. 당시 쾰른 중앙역 주변은 통제할 수 없는 대혼란이었다고 표현하는 것으로 확인됐습니다. 곳곳에서 싸움과 절도, 성폭력이 발생하면서 여성들이 도움을 호소했지만 경찰조차 죽음을 두려워했을 정도로 손을 쓸 수 없었다는 겁니다. Man hat halt Angst, dass von hinten einer mit dem Messer kommt, dass man jetzt auf offener Straße vergewaltigt wird. Und das Schlimme daran ist halt 쾰른 외에 베를린과 함부르크, 프랑크푸르트 등에서도 성폭력 신고가 잇따랐고 여경까지 성희롱을 당했던 사실도 뒤늦게 알려졌습니다. 독일 공영방송이 해당 사건을 지연 보도했다가 사과하는 사태까지 발생하면서 관계 당국의 은폐 시도를 비난하는 목소리도 커지고 있습니다. 메르켈 총리는 개인적으로도 용납할 수 없다며 강력한 분노를 표시했습니다. Ausweisung aus Deutschland schon alles getan haben, was notwendig ist, um hier auch klare Zeichen zu setzen an diejenigen, die nicht gewillt sind, unsere Rechtsordnung einzuhalten. 독일 정부는 망명을 신청한 난민이 이번 집단 성폭력 사건과 관련해 유죄를 선고받으면 추방할 수 있다며 수습에 나섰습니다. 하지만 정부 당국도 반이민 정서를 우려해 일부러 늑장 대응을 한 게 아니냐는 의심이 커지는 등 논란은 더욱 확산하고 있습니다. (2015년 12월 31일) 독일 쾰른에서 약 1000여 명의 중동과 북아프리카 출신의 난민들이 행인을 대상으로 강간, 절도, 폭행 등의 범죄를 일으킨 사건, 이른바 은혜를 원수로 갚은 사건.
이슬람들은 율법에 따라 만들어졌다고 인증된 할랄 식품을 먹죠. 정부가 전북 익산 식품 클러스터에 할랄 식품 단지 조성을 검토하고 있는데요. 일부에는 반대 목소리를 내는 등 논란이 일고 있습니다. 익산 왕궁면에 추진 중인 식품 클러스터 산업단지 조성 사업. 지난해 3월 아랍에미레이트와 MOU 체결 이후 식품 클러스터 산단 내 할랄 식품 단지 조성 계획이 추진되고 있습니다. 하지만 이를 반대하는 목소리가 급격히 확산되고 있습니다. 온라인의 한 커뮤니티에는 이와 관련 반대 서명 운동이 진행되고 있고 SNS에서도 공유되고 있습니다. 포털 사이트에는 공장과 함께 무슬림 병원, 학교 등이 들어서며 지역 시민이 아닌 이슬람 사람들을 고용하고 테러 위험도 언급됐습니다. 이 영상은 난민을 적극 환영했던 고 엘린 클란치에 대한 기사에서 발췌했습니다. 2010년 9월 26일 스웨덴 서부의 예테보리 근교에서 귀가하던 고 엘린 클란치 양을 에디오피아 난민 23살 에프렘 타델리 요한네스가 강간 살해 후 인근 야산의 약 86kg의 바위 밑에 안매장한 사건의 현장 검증 영상입니다. 이는 스웨덴만의 문제가 아니라 영국, 프랑스, 스페인 등 무슬림이 유입된 모든 지역에서 나타나는 현상입니다. 그런데 더 심각한 것은 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님이시자 성경의 저자이신 하나님을 믿는 자들의 태도입니다. 교회의 통합을 넘어서서 이슬람 및 타 종교와의 통합을 도모하는 WCC의 주축인 미국의 릭 워렌 목사의 행보입니다. Here we see Rick Warren in his inaugural prayer for Barack Obama when he prayed in the name of Isa, conflating the God of the Bible with Allah, the so-called compassionate and merciful one. And you are the compassionate and merciful one. It's important to understand that the specific formulation, compassionate and merciful one, which Warren used in his prayer and is used by professing Christian leaders in their agreement with Muslims when they ask the All-Merciful One for forgiveness, is a formal Islamic formulation for Allah and is used of Allah in the Quran in 113 of the 114 chapters. 이들은 하나님의 뜻과는 다르게 이삭이 아닌 이스마엘에게 정통성이 있다고 주장하며 성경과는 상관없는 악행을 교리로 내세운 무슬림의 알라라는 신 역시 하나님과 동일한 신이라고 주장하며 종교 통합 운동에 앞장서고 있습니다. 그리고 이런 배도의 물결이 우리에게도 일고 있습니다. 우리는 지금 세계 교회가 전체가 하나 되어서 방법은 조금씩 다를지라도 우리가 같이 모여서 기도하고 너희는 다 하나라고 했는데 성찬 예식을 하고 그래서 우리가 좀 더 모여서 복음적
그거보다는 세상 사람들의 인간적인 문제를 해결해 주어서 그들이 인간답게 살게 만드는 그것이 오히려 복음이다. 복음하다. 그래서 하나님의 나라라고 하는 개념을 서로 인간화라고 하는 개념으로 보기를 시작을 했고요. 그러는 가운데에서 또 하나 시작된 게 다른 종교 가운데에도 바로 성령님의 역사가 나타난다 하는 것이죠. 일반은총을 강조하면 이 세상은 다 하나님의 역사 아래 있는 것이고 그렇다면 다른 종교에도 성령의 역사가 있다. 이 밖에도 다양한 인사들이 예수님만이 구원에 이르는 유일한 길임을 계속해서 부정하고 있습니다. It talks about one of the points it brings out is one of the mistakes that human beings make is believing that there is only one way to live and that we don't accept that there are diverse ways of being in the world and there are millions of ways to be a human being. Now, in many ways, there are boundaries to what you call God. That might be something else. She gets there, she might call it delight. But her loving and her kindness and her generosity brings her, if it brings her to the same point that it brings you, it doesn't matter whether she called it God along the way or not. 또한 WCC의 주축인 카톨릭은 계속해서 교묘하게 미혹을 진행하고 있습니다. 네, 교황이 직접 지옥의 존재를 부정했다는 현지 언론의 보도가 나왔습니다. 카톨릭의 수장 프란치스코 교황이 사후세계관을 부정하는 발언을 했다는 보도가 나와 논란이 일고 있습니다. 지옥은 존재하지 않고 참여하지 않는 영혼은 소멸할 뿐이라고 말했다고 보도했습니다. 지옥과 영겁의 존재를 부정했다는 겁니다. 개신교에서는 십계명 출애굽기 20장 3절부터 16절까지의 말씀을 그대로 인용하여서 십계명으로 받들고 있지만 천주교에서는 그것을 변형시켜서 믿고 있습니다. 첫 번째는 나 외에 다른 신들을 내게 있게 말지니라 말씀하셨는데 천주교에서는 하나의 신 천주를 만유 위에 공경하고 모시고 만유 위라고 하면 그 아래에는 여러 신들이 있을 수 있다는 것입니다. 두 번째인 우상을 만들지 말고 그것들을 섬기지 말라고 하신 말씀을 직접 출애굽기 20장 4절에서 읽어보면 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것에 어떤 형상도 만들지 말며 라고 말씀하셨습니다. 여러분께서 천주교 성당을 방문하시면 아시겠지만 입구에서부터 마리아 형상과 예수님 형상, 이상하게 생긴 모양들의 동물도 아니고 이 세상에 없는 형상들을 많이 형상화시켜서 진열해 놓거나 배치해 놓은 것을 보실 수 있을 겁니다. 세 번째 항목인 여호와의 이름을 망령되이 부르지 말라를 두 번째에 천주교의 십계명으로 천주의 거룩하신 이름을 불러 헛 맹세를 바라지 말고라고 이야기합니다.
십계명의 네 번째 안식일을 기억하여 거룩히 지키라고 말씀했는데 가톨릭 교회는 안식일을 주일 중 7째 날인 토요일에서 첫째 날인 일요일로 변경시킨 후 십계명의 넷째 계명을 고쳐서 일요일을 주일로 지키라고 명합니다. 이렇게 가톨릭에서는 성경을 많이 왜곡시켰습니다. 하나님의 절대적인 것을 교황이 살아있는 신으로서의 절대적인 권력을 누리고 있는 것을 보실 수 있습니다. 천주교에서는 두 번째의 명령인 우상을 만들지 말고 그것들을 섬기지 말라는 부분을 없애면서 10번째인 내 이웃의 아내나 소유를 탐내지 말라를 9번째, 10번째로 두 가지로 분류한 것입니다. 교황은 오늘날의 인류는 전쟁을 견뎌낼 수 없다며 외교적 해법을 호소했습니다. Una guerra allargata distruggerà non dico la metà dell'umanità, ma una buona parte dell'umanità e della cultura, ma tutto, no? 교황을 연호하며 손수건을 흔들고 파도 타기로 환영하고